हरि ओम तत्सत। आमे माने आज पर्यंत शुणी आसीचंती जे मानव बा मनीष प्राणी मानक भितर श्रेष्ठ। मनीष जदि प्राणी मानक भितर श्रेष्ठ तेबे मनीष कौन आज दिन रे श्रेष्ठ कर्म करुची? मनीष श्रेष्ठ ना निकृष्ट? वर्तमान यही प्रश्नटा आम मन भितर आसुची। कौन पाई ना मनीष जहाँ भी कर्म करुची आजिर दिन रे ताहा गोटे मनीष बा मानवर कर्म नुहे कि मानवर धर्म नुहे। मनीष जाति श्रेष्ठ जाति अटे। आउ मनीष जन्म दुर्लभ जन्म। ए जन्म आमे आउतरे पाइबा कि नहीं कौन सी ग्यारंटी दे पारिबानी। मनीष जन्म जेहेतु दुर्लभ आ मनीष जन्म जेहेतु श्रेष्ठ जन्म तेबे आमर यही श्रेष्ठ जन्म को आमे कौन करछंती? ए मनीष जन्म रे आमे कौन करिवा पई आसीतिले आ वर्तमान आमे कौन करछंती? यह होची मनीषर श्रेष्ठ आ निकृष्ट विषय जानिबार समय। मनीष श्रेष्ठ जन्म नेइची, मनीष श्रेष्ठ जीव रूपे परिगणित होउची। तार मुख्य कारण है ना मनीषर विचार करिबार शक्ति अच्छी बा विवेक अच्छी। सेतिपय मनीष को सबु प्राणीटार श्रेष्ठ प्राणी बोली कहा जाउची। तेबे मनीष निजर विवेक को केउ प्रकार व्यवहार करुची? आजिर जुगरे मनीष निजर विवेक को विवेक थाई मध्य से अविवेकी बेले काम करुची। आउ पशुटारू अति हीन कर्म करि पकाउची जो गुड़ाक जोगु आमको मनीष को निकृष्ट प्राणी बोली कहले मध्य किछि खराब हेबनी। कौन पे मनीष आपण मैंने प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे देखुछंती प्रत्येक कौनसी ना कौनसी जगार यही किसी कर्म घटित होची जोटा कि पशुटारे भी अति क्रूर प्रकृतिर कर्म गुड़ाक जोड़ा चिंता कले ही भय लगुच जे प्रकृत ये मनीष राक्षस भी से करबनी ताहाटू अति निकृष्ट धरणर कर्म करुचे मनीष। हेले वर्तमान मनीष निकृष्ट हैलानी आउ श्रेष्ठ कोड रहिला। कौन पे निकृष्ट हैला ना यार मूल कारण होची मनीष धीरे धीरे भौतिक सुख प्राप्ति करिया पाई कले बले कौशली निज स्वार्थ सिद्धि करिया पाई निजर किंबा निज परिवार को सुख प्रदान करिया पाई अधर्म कर्म गुड़ाक करवा आरंभ करदेला। माने से विचार कलानी जा मोर ए कर्म जोगु कहार नष्टि होची बा कहार विनाश होची। मनीष निज स्वार्थ सिद्धि पाई परिवेश नष्टि कला आउ निज मानव समाजर मध्य विनाश कला। मनीष दिन को दिन संपर्क खराब करुची एवं हिंसा भाव वृद्धि करुची। तेणुकरी मनीष भितरे सबु पशु गुण गुड़ाक अच्छी। मनीष जहाँ भी खाइबा कथा मनीष से खाद्य खाऊनी। मनीषर प्रकृत रे मनीषर खाद्य है शाकाहार किंतु मनीष जेतेबेले आमिषासी हो गला से जेतेबेले से मांस खाइबा आरंभ कला सेबुडारू तार मन क्रूर प्रकृतिर है हिंसा प्रकृतिर है। कह जाउची जैसा हन ऐसा मन। जदि आमे सात्विक खाद्य खाइबा तेबे आमर मन स्थिर एवं शांत रहिबो। जदि आमे तामसिक किंबा राजसिक खाद्य अधिक मात्रा रे खाइबा तेबे आमर विवेक बुद्धि
ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ନିଦ୍ରା, ତାପରେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଖରାପ ଗୁଣ ଜାରି ହେଇଯିବ। ତାମସିକ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସମାଜର ଖରାପ ଗତିରେ ପଡ଼ି ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ଦୂର କରିକିରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ପର ପାଇଁ, ପରର ଶାନ୍ତି, ପରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ମଣିଷ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମଣିଷର ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଣା ଭାବ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ମଣିଷ କେବଳ ଖାଇବା, ପିଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଏହି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ? ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ପେଟରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା ମା ପେଟ ଭିତରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ନର୍କରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ଗାନ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟି ମା ପେଟ ଭିତରେ କରୁଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ନିଜର ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ମା ପେଟରୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁ ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏଇ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଅତି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପୁଣି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି କୌଣସି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ସେ ସାଧନା, ଜପ ତପ କରି ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନୀତ କରିପାରୁଛି, ନିଜର ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପଶୁତୁଲ୍ୟ କର୍ମ ନ କରି, ନିକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଃଖ ବି
ଏତେ ନୀଚ ଧରଣର ତଳକୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଜିକାଲି ମଣିଷର କର୍ମ କଷି ଯାଇଛି ଯେ ବିବେକହୀନ କର୍ମ କରୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ପଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମା, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିବେକହୀନ ହୋଇଯାଉଛି, କାମ କ୍ରୋଧରେ, ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ନ ରଖି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ପେଟରେ ନିଜର ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଛି। ଏଇଭଳି କର୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ନିଜର ପବିତ୍ରତା ହରାଇ ବସିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷ ବା ମାନବ ଜାତି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି। ଯଦି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ପୁଣି ନିକୃଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା, ଯେ ନିଜର ମନ ଯେଉଁଟା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଅତି କ୍ରୁର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଯାଇଛି, ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା କରି କେବଳ ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ ତପ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଆଦିରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ତେବେ ଅତି କ୍ରୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅତି ପଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନିକୃଷ୍ଟ? ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ମାନବ ସମାଜ ପୁଣି ଏକଥା ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜର ପରିଚୟଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ କେମିତି, ଆଉ ସେ କେମିତି ନିଜର ଏହି ଜୀବନଟାକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବ, ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମାଜରେ ପୁଣି ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସମାଜରେ ପୁଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନିକୃଷ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ନିକୃଷ୍ଟ ମନଟାକୁ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଆଉ ତୁମ ମନଟାକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଯଦି ସଦ୍ଗତିରେ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯଦି ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ଯଦି ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବ, ଆଉ ସୁକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସୁଚିନ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଏହି ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଜନ୍ମ ହେବା,
ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବା, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଠିକଣା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ, ପରମ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯାଇ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମକୁ ସେଇ ପରମ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାର ତ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ସେ ବଟନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବନିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଅତି ଶକ୍ତିମୟ କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବା এই ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସଫଳ କରାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କଠାରେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆରୋଗ୍ୟବନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।